हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 307 स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य यूनिट 1 पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। प्राबंधिकों परिचय भुवनेश्वर बेहरा लिखिं। आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्य जड़े बलिष्ठ गद्यशिल्पी भाव में प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा सुपरिचित। 1916 मसीह कलाहांडी जिलार पूर्वतन गड़जात काशी बाहार ग्राम जन्मग्रहण करथिले। बाल्यकालरू से जड़े मेधावी छात्र थिले। परवर्ती समय भारतर जड़े दक्ष इंजीनियर भावे परिचित हेबा परे बुर्ला इंजीनियर कॉलेज रे प्रोफेसर और अध्यक्ष रूपे से अवस्थापित हेले। अध्यापना प्रति तांकर प्रगाढ़ अनुरक्ति थिबारु इंजीनियर वृत्ति छाड़ी से तांकर लब्ध ज्ञान को छात्र मानक उद्देश्य उपयोग करने को श्रेयस्कर मणिथिले। से सेतिकिरे संतुष्ट नथिले। साहित्य प्रति तांकर गभीर आकर्षण थिला। तांकर उद्यम और पृष्ठपोषकतार संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति थिबा समय विश्वविद्यालय तरफ सप्तर्षि पत्रिका प्रकाशित हैला। यार मान उच्चतर थिला। अनेक नवीन और तरुण लेखक सप्तर्षि द्वारा सृष्टि हेले। भुवनेश्वर बेहरा रम्य रचना सृष्टि करिबारे दक्षता हासिल करथिले। इंजीनियर भावे बाह्य जगत को देखुथिले भी साहित्यक भावे मनीष मनर अनेक गह्वर को से स्पर्श करथिले। सांप्रतिक मनीषर रीतिनीति आचार विचार जीवन दर्शन विज्ञान इत्यादि को नहीं तांको प्रबंध साहित्यर परिसर बेस वैचित्र्य मंडित। तांकर प्रत्येक रचनार परिसर बेस जीवन दर्शन विज्ञान इत्यादि को नहीं तांको प्रबंध साहित्यर परिसर बेस वैचित्र्य मंडित। तांकर प्रत्येक रचनार विपथगामी मनुष्य पई चेतावनी रही। से लिखिं पाश्चात्य युव जगत संगरे ताल मिलाई भारतीय युव समाज आज पुराणा रीतिनीति रंग ढंग चालीचलनी विरुद्ध आह्वान देइछि। विप्लव कदापि पुरातन हो पारे ना। सूर्य केतेबेले बुढ़ा हुएनि कि माँ पृथ्वी केबे बुढ़ी हुएनि। भारतीय जीवन दर्शन सत्य उपरे प्रतिष्ठित। तेणु से जीवन दर्शन पुराणा हेबा किपरि एक किंतु सत जे जुग जुगर अंधविश्वास कुसंस्कार भितर ए जीवन दर्शन हजिजिबा उपरे बसिलाणी। अलिया गदा भितर हजिला रत्नमुद्दीटीए परी कर्तव्य बोधरे अलिया सफा करू करू आम युव समाज जेपरी से आवर्जना सांगरे रत्नमुदी को मध्य फिंगी न दियंती। प्रोफेसर बेहरा एकाधार जड़े शिक्षाविद रम्य रचनाकार गाल्पिक भ्रमण कहानीर लेखक। तांकर एकमात्र सार्थक भ्रमण कहानी हेउछि पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। धारावाहिक भाव में से यह मानस साहित्य पत्रिकार प्रकाशित करथिले। तांकर अन्य दुईटी पुस्तक हेउछि सुण परीक्षा और कथा और लथा। सुण परीक्षा रम्य रचना पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। तांक गल्परे कल्पना प्रवणता अपेक्षा वास्तव चित्र अधिक सुपाठ्य होई पारिछि। पश्चिम आफ्रिका स्थित लाइबेरिया और अन्य स्थान परिदर्शन करी से महादेश संपर्क में जन्मी धारणा को साहित्य छटारे शिक्षाविद्र दूरदृष्टि नहीं मनज्ञ रूप से परिवेषण करिसंती। इंजीनियर भाव में हीराकुद बंध योजना तांकर महत्वपूर्ण अवदान रही। से मध्य केंद्र पब्लिक सर्विस कमिशन रे सम्मानित सभ्य भाव नियुक्ति होइथिले। ओडिया साहित्य क्षेत्र में एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व भावे निजर पदांक सृष्टि करि जाइछंती। तांको पुस्तक संबंध में प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहरा अवसर नेबा परे हठात तांको भारत सरकार तरफ प्रस्ताव दिगला जे पश्चिम आफ्रिका जाई सेठारे वैषयिक शिक्षार उन्नति पाई अनुध्यान करने को राज्य सरकार प्रस्ताव ग्रहण करी अनुन्नत राष्ट्र तथा अंधकार महादेश पश्चिम आफ्रिका को यात्रा करथिले। सेठाकु यात्रा करिवार अनुभूति सेठाकार रहणी विभिन्न स्थान को यात्रा बहु व्यक्ति परिचय सेठाकार परिवेश आदिर अनुभव को नहीं से यही भ्रमण कहानी पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी पुस्तक रचना करिसंती। ढेंकी स्वर्ग को गले भी धान कुटे। तार धर्म है धान कुटिबा। सेहीपरि जड़े शिक्षक पश्चिम आफ्रिका गले भी ज्ञान वितरण करने तार धर्म। तेणु ज्ञान दान सेठारु ज्ञान अनुभूति आदि संग्रह कर से फेरिचंती। से सबु अनुभूति ज्ञान रूपक धान को से तांको पुस्तक स्थानित
କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସେ 7ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଥା 1 କାଏରା, 2 କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା, 3 ଲାଇବେରିଆରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା, 4 ମନରୋଭିଆରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 5 ମନରୋଭିଆରେ ମୋର ଏକ ପଦଯାତ୍ରା, 6 ଲାଇବେରିଆରେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସାର କଥା 1 ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ କାଏରା। ଆଲୋଚ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାକରା ଆସିଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ଥିତ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲେଖକ ସେହି କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସରୁ ତାଙ୍କର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଥିଲା। ବିମାନ ଯୋଗେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବମ୍ବେ, ସେଠାରୁ କାଏରା ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିମାନରେ ବସି ସେ ପିଲାଦିନର ଶଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଆରବ ଅଞ୍ଚଳର ମରୁଭୂମି ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ କାଏରା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 2 କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଲେଖକ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆରବର କାଏରୋ, ବାଗଦାଦ ଲେଖକଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ ଥିଲା। ପିଲାଦିନରେ କହଳିଆ ମନରେ ଛାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଆରବିଆନ ନାଇଟ୍ସର କାହାଣୀ ମାଳା। ସେ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଳ୍ପନାପୁରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର କାଏରୋରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଶରର ରାଜଧାନୀ କାଏରୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ। ସେଠାକାର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠାକାର ପୋର୍ଟରମାନେ ବି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ଇମିଗ୍ରେସନରେ ବି ଅଯଥା ହଇରାଣ କରାଯାଏ। ହୋଟେଲରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ। କୋଠରୀ ଭିତରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇ ପାଣି କିଣିବାକୁ ସେ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାତିରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପରଦିନ ପୁଣି ବିମାନ ଯୋଗେ ଆକ୍ରା ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିଶାଳ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଉପର ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ସାହାରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବା କିଙ୍ଗ ସାଲୋମନଙ୍କ ମାଇନ୍ସରେ ଚିତ୍ରିତ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। କାର୍ଟରେ କେନୋ ସହରରେ ତାଙ୍କ ବିମାନଟି ଅଧଘଣ୍ଟା ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ସହରଟି ନାଇଜେରିଆ ଦେଶର। ନାଇଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଲେଗୋସ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ। 7-8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବିମାନଟି ଆକ୍ରା ଯାତ୍ରା କଲା। ମାତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇକମିଶନରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ତେଣୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଲାଇବେରିଆରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆକ୍ରାରୁ ଘନା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରି ଲେଖକ ଲାଇବେରିଆରୁ ରବର୍ଟସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲାଇବେରିଆରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହାଇକମିଶନର ଶ୍ରୀ ଦୟାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦିନ ଧରି ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ପିଆଜର ଅଭାବ, ନୈତିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ମାତ୍ର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଦେଶବାସୀ ବୁଝନ୍ତିନି। ଲେଖକ ସେଠାରୁ ମନରୋଭିଆ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଲାଇବେରିଆର ରାଜଧାନୀ ମନରୋଭିଆ। ରବର୍ଟସ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ 45 ମାଇଲ। ମିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ଫେରିଲେ। ସେ ଯିବାର ଘଣ୍ଟକ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେସିଲ ଡେନିସ ୟୁରିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବାରୁ ଲେଖକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଭୋଜନ ସାରି ଲେଖକ ହୋଟେଲରୁ ଡ୍ୟୁକରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଚାରି ମନୋରୋଭ୍ୟର ଏକ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଏକାଙ୍କିକା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଲେଖକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦୁରାବସ୍ଥାରୁ ତୁଳନା କରି ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 5 ମନୋରୋଭ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦେଶର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ସବୁ ଇତିହାସକୁ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କାଳଧର୍ମୀ ରଚନାମାନ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହୋଟେଲ ବୟ ଠାରୁ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା, ଲାବୋରେଟରୀର ଅଭାବ ଆଦି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରି ଭାରତ ବିଷୟରେ ନାନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 6 ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନଙ୍କ ସହ ଲେଖକ ହାର୍ପର ଯାଇଥିଲେ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ। ଲାଇବେରିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହାର୍ପର ସହରରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟବମ୍ୟାନ। ସେଠାରେ ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଯିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ବାଟରେ ସେଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିର ଏକ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷର ଧନ୍ଦା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଆମଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଏଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦାମ ହେତୁ ସେ ସବୁ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ। ଲେଖକ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋସେଫଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାକୁ ଶତାଧିକ ଜଣାଇ ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। 7 ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖକ ସେ ଦେଶର କଳାକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଭାରତଠାରୁ ଖୁବ୍ ପଛରେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଖାପଛଡ଼ା। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଭ୍ୟତା କି ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ସେଠାରେ ଜୋର କରି ପଶିଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମାଇକେଲଠାରୁ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କେତେକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହାଇପ୍ରିଷ୍ଟ ଓ ଓରେକଲମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାଇପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭାରତ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ନ ହେବା ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ। ଲେଖକ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିଲେ ନାନାଦି ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଥିରେ ଆଣି।